इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, ये जीवन है। इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप, ये जीवन है। न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है। ये जिद छोड़ो, यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है, ये जीवन है। इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, ये जीवन है। धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से, धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से। सांसों की डोर बंधी है प्रीतम के प्यार से। दुनिया छूटे पर ना टूटे, ये ऐसा बंधन है, ये जीवन है। इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है। इसके बारे में मैंने स्टार्ट में तो जब ज्वाइन किया 2007 में मैंने ज्वाइन किया, तो ज्वाइन किया तो मैं छोटा जैसे आप लोग थे वैसे ज्वाइन किया था। तो एवरीथिंग जो स्टोर के थे बड़े स्ट्रॉन्गली स्टोर को सपोर्ट करते थे। मतलब एक भी चीज़ ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा आया कोई भी कुछ ले जाए, ऐसा नहीं है। कोई बिल्ली भर दो, अगर हेड ने साइन भी कर दिया तो भी उगाड़ देते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब अगर 500 लिखी है, नहीं जी मेरे को 100 ही है, रिकॉर्ड इतना तेज है। प्लस जो पहले था कि डिफ्यूजर भी अंदर होते थे, तो सारा का सारा जो पीसीआर का मास्टर मिक्स ये और डीप केमिकल्स जो होते थे वो सब वही होते थे। मतलब कॉपी का जो है रूल्स का था, रूल्स का जो मुझे भी थोड़ा ज्ञान हुआ है, मतलब व्हाटएवर आई हैव लर्नड आल्सो। मतलब कि लाइक कि हाउ मेनी रजिस्टर्स कैन बी इशूड टू एन असिस्टेंट प्रोफेसर, मुझे भी डिफरेंस था। मुझे लगता है सारे टीचर बराबर है, तो असिस्टेंट एसोसिएट और सबका जो मतलब रूल्स के बारे में जो जानकारी होती थी बहुत बढ़िया थी। और लकली अनलकली जो भी है उनके लिए तो अच्छा हुआ, हमारे लिए थोड़ा सा बड़ा हुआ कि थोड़े दिन बाद ही उन्होंने प्रमोशन हो गए। हमारे जो करंट हेड थे वो रजिस्ट्रार साहब बन गए, डीपीजी बन गए, डॉक्टर एस के झंड। तो नाली नाम ने सबसे अच्छा बंदा जो था वो ले लिया। अच्छे बंदे तो सबसे बढ़िया। मतलब क्या हुआ 20 साल, फिर वो 20 साल 1988 में ज्वाइन किया था, 20 साल इतने सी। तो मैं मतलब उस फेरे में था 2008 में, मैं 2007 में था। तो एक आध साल मेरा इंटरेक्शन था। पर प्रमोशन नहीं थी। हाँ वो मतलब मैं तो प्रोफेसर ही था जी। मतलब वो तो बहुत छोटी सी रैंक थी मेरी। नहीं उन्होंने प्रमोशन नहीं दिलाया था गए वो। चलिए वो मैडम ना एक्चुअली उसका एक अलग कहानी है कि वो प्रमोशन का एवेन्यूज ही नहीं थे। जब फिर प्रधान बने तो वो अप्पा खुलवाने में जब मतलब लॉट ऑफ थिंग्स हैड हैपेंड। चलिए आपको बहुत जब आपने गल कर ली मैं बताता हूँ फिर आपको
फिर क्या हुआ डिपार्टमेंट के बाद, आप लोग तो छोटे थे, मैडम से मैं पंजाबी पास करने के लिए भाई, मेरे को तो जब मैं ज्वाइन किया तो कहा इमीडिएटली पंजाबी पास करो। पंजाबी पास करो तो मैंने सीखना कितने, तो हमारे 2-3 गुरु थे, एक डॉक्टर गुरप्रीत थे, एक आप थे, एक थोड़ा बहुत डॉक्टर पवित्र उस वक्त हमें सिखाते थे, दीप्ति मैम भी थोड़ा बहुत सिखाते थे। तो मेन थे कि आप दोनों ने मतलब सिखाया, मैडम के पास मैं स्पेशली गया तो ये बच्चे मेरे हंसते थे, अब ये और बेटी ना कि देखो इतना बड़ा आदमी पढ़ने आया है और वो कहते सी किड़ी क्लास तो 10th क्लास तो वो होर हंसते सी। तो बट दिस इज द इंटरेक्शन हमने मतलब विद फैमिली, और जब भी मतलब डिपार्टमेंट में कोई परेशानी ऐसी मतलब आपा निकल करनी है, रंजीत जी को ऐसे कॉल करना है जैसे फैमिली मेंबर है, फैमिली मेंबर बिल्कुल मतलब आप भी हम तो पता नहीं किस तरह नहीं हुन भी ऐसे हुन भी ऐसे। उस तो बाद जब एसपीओ ऑफिस पे चले गए, उस तो बाद आपका प्रमोशन हुआ, एसपीएटी बने, उसके बाद असिस्टेंट स्टोर आप ऑफिसर बन गए, वो बड़ी रैंक है, एवेन्यूज खोले गए डिपार्टमेंट के ऊपर। जब मैं वापस लौटता हूँ तो 18 साल आप वहाँ रहे, 20 साल आप यहाँ रहे, तो मतलब मेन प्रमोशन आपने वहाँ लिया। डिपार्टमेंट का ये है कि हमारे पास डिपार्टमेंट में 2 प्रधान रहे, एक राजेंद्र सिंह जी, एक दलजीत सिंह जी पहले राजेंद्र सिंह जी गए, उस तो बाद दलजीत सिंह जी प्रधान, तो मतलब प्रधानी तो माइक्रोबायोलॉजी में ही रही नॉटी जी की प्रधानी तो हमारे पास ही रही, मतलब थ्रू अब जाएगी तो पता नहीं, अब गुरिंदर जी लगे हुए हो सकता है आप भी बन जाओ लेकिन प्रधानी हमारे पास रही। अब उसके बाद परचेज में जब हम आते हैं तो मतलब क्या होता है कि अब हमें भी बहुत चीज़ें नहीं पता होती, रूल्स चेंज होते हैं, ट्रांसपेरेंसी एक्ट आ रहे हैं, बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं। लेकिन व्हेनेवर वी गो, आप जब भी दलजीत जी को कॉल करो, दलजीत जी का ऑलवेज फोन उठाना। एक तो ये कि कभी भी बिजी होते हैं तो कई लोग फोन काट देते हैं, इनका ऐसा नहीं है, फोन हमेशा उठा देना है, अक्सर मैं बात करूँगा ये करूँगा, लेकिन फोन उठा देते हैं। और उससे क्या कई बार बंदे को हौसला मिल जाता है कि अपना काम कर रहे हैं, कोई परचेज का प्रोसीजर है, आप जैसे इस बार जेम का प्रोसीजर फंसा, तो जेम हमें तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था जेम का प्रोसीजर, इसी का बता रहा हूँ आपको। तो सब सारी एक छोटी सी ट्रेनिंग हम करके आए मतलब वहाँ पर, और उसके बाद हमने जेम प्रोसीजर पूरा का पूरा अडॉप्ट किया था, डिपार्टमेंट ने हमारे अडॉप्ट किया था। ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी में हमारा मैक्सिमम परचेज है जेम से, मतलब छुट को मिला के देखोगे तो आप मैक्सिमम परचेज है। तो ये भी बहुत अच्छा है कि मतलब आप सोचिए कि ऊपर हमें लगता था, जब भी मैं फ़ोन करता था दलजीत जी ऐसे परचेज करना, हाँ जैसा आप कर लो इसको परचेज, तो मेरे लिए बड़ा सौखा था कि गुरिंदर जी के साथ बैठते थे, चलो करो इसको खत्म कर देते थे। तो बस हमारा ये है कि इनका मतलब अब रिटायरमेंट है, मुझे लगा भी नहीं रिटायरमेंट हो रहा है इतनी छेती, मतलब बहुत टाइम फ्लाइज। अब आप कनाडा चले गए, मतलब लेकिन बड़ा अच्छा लगा, बीच में गए भी मतलब कि सोच रहे हैं कि अब आपके पास जाएंगे, उत्थे रहेंगे, पता नहीं कितना मन लगेगा, ये मैंने नहीं पता, ये नहीं पता, क्योंकि ही इज इनटू द डिफरेंट फेज ऑफ माइंड। अब ये कि मैडम तो क्या नहीं, दोनों चले जाओगे फिर मन लग जाएगा, कल्ले रहना नहीं सर, आफ्टर रिटायरमेंट कल्ले रहना बहुत मुश्किल होता है सर। वो करने का है, लेकिन मैंने दलजीत जी का जो देखा ना कि मतलब वो इंडिपेंडेंट आदमी है किसी चीज़ों के। अब जैसे नवी कार भी लेती है, मेरे सामने बहुत कुछ लिखता है, नया घर भी लिखता है, नई कार भी लिखती है, ड्राइविंग भी सीखी है, सब कुछ सीखा है, मैंने सब कुछ देखा है साथ साथ चलते हुए। तो मतलब हमारा तो बहुत एसोसिएशन है, और डिपार्टमेंट का भी पूरा एसोसिएशन है, मतलब डिपार्टमेंट के जितने लोग हैं मतलब, और मैं तो ये कहूँगा परमात्मा से कि आप मतलब चिरायु बहुत लंबी आयु जिए और फर्स्ट क्लास मतलब हेल्दी वेल्दी रहे। और डिपार्टमेंट का ये है कि डिपार्टमेंट को आपको जब भी आपको लोड पड़े, डिपार्टमेंट विल ऑलवेज स्टैंड विद यू। डिपार्टमेंट तो चाहे हेड दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, उससे वो अंतर नहीं करता, जो भी आएगा दे विल टेक केयर कि आपका मतलब डिपार्टमेंट हैज़ टू मतलब अवॉइड विद द थिंग्स। और बाकी क्या है, परमात्मा आपकी तो नौकरी बहुत अच्छी है, मैडम की भी नौकरी अच्छी लग गई है, कह रहे हैं उधर ज्वाइन करना है 15 को, हो सकता है तो मतलब सब कुछ अच्छा रहे। बाकी आई विश यू वेरी वेल हैप्पी एंड हेल्दी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ। थैंक यू। थोड़े रिटायरमेंट फिर तो उधर ही कंट्रोलर दफ्तर से होने हैं, तो इधर उधर ये थोड़ा सा सारा कुछ होता है। 2 मिनट बोल दो सर। नहीं बोल दो सब। मेरी दलजीत सिंह ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ओल्डेस्ट एसोसिएशन है डिपार्टमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ, राइट फ्रॉम द डे आई वाज स्टूडेंट, क्योंकि मेरी बीबीएससी हिसार तो है, सो आई केम हियर इन दिस कैंपस फॉर माय मास्टर्स, ਤੇ फ्रॉम दैट वेरी डे ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਵੈਰੀ ਜੈਂਟਲਮੈਨ, ਕਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਜਾਏ मतलब ਜਦੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦਲਜੀਤ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਕਹਿ ਦੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਆਇਆ, ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫॉर द डिपार्टमेंट। और यही एक ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਫॉर दैट,
ਵੀ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰਚੇਸਿਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਪਰਚੇਸਿਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਵੇਅਰ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਹੈਲਪਫੁਲ ਫॉर ਆਲ ਦੈਟ। ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਹਿਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅੜਿਆ ਹੀ ਰਵੇ। ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ देयर ਵੀ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੂਥਲੀ ਔਰ ਤਰੀਕੇਬੱਧ ਇੱਕ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲੇਡ ਡਾਊਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ। So he has been very helpful, and again we wish him a very happy, healthy and long post-retired life, and we wish him ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ਮय ਹੋਵੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੱਸੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣਦੇ ਰਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਰਹੋ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਰਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋ। ਬਟ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਯੂ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੈਲਕਮ एनी टाइम यू विश टू कम टू दिस डिपार्टमेंट। सर आप भी डिपार्टमेंट का ही पार्ट हो तो सर आप इकट्ठे रहेंगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। टीचर्स तो हमारे को प्रीत हो, टीचर नवे टीचर से मेरे फैमिली मेंबर्स ਤੇ ਹੋਪ ਸਟਾਫ ਬੜੀ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੋ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਟੋਰ ਇੰਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ PhD ਕਰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਕੁਛ ਦੇਰ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਏ। ਬਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੈਡ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਸਟੋਰ ਇੰਚਾਰਜ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਜਿਵੇਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ। ਹਰ ਵਿਆਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਸ ਸਾਡੀ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈਡ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, 5-6 ਜਣੇ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ 3-4 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ 2008 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਆਰਡਰ ਕੱਢੇ ਕਿ ਅੱਧੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਾਈਕਰੋ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅੱਧੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉੱਧਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ, ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਰੱਖੋ, ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋਵੇ ਸੇਮ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਪਰਚੇਸ ਸੈਲ 2008 'ਚ ਹੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੀ 2006 'ਚ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਚੇਸ ਸੈਲ 2008 'ਚ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਚੇਜ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ PAU ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ PAU ਦਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ PAU ਦੇ ਪਿੱਛੇ PAU ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਲੋਸੂ ਲਿਖਤਾ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਰੇਟ ਇੰਡੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਮੀਕਲਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ PAU ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, PAU ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਵਾਸੂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਵਾਸੂ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਾਲ ਰੇਟ ਨਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਡਾਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਲਜੀਤ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ PAU ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ PAU ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਬਹਿ ਕੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਲਜੀਤ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ PAU ਵਾਲੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ 3000 ਦੀ ਪਰਚੇਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, 10,000 ਦੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ PAU ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ PAU ਸਾਡੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਇਆ ਸ਼ੁਰੂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ। ਫਿਰ ਰੀ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉਸੇ ਲਈ ਮੇਨ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪਰਚੇਜ ਨਾ ਰੁਕੇ ਤੇ ਰਿਲੇਟਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਲ ਵੀ ਫਾਲੋ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ,
ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰਚਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪਰਚੇਜ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਿਮੂਵ ਬੜੇ ਕਰਨੇ ਔਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਲੈ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ 2017 'ਚ ਟੈਂਡਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ 'ਚ ਪਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੋਂ ਵੀ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਜਿਮ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਮ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਆ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਮ ਦੇ ਕਰਨਾ ਆਡਿਟ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਮ ਦੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਕਿ ਜਿਮ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਮ ਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀਸਾ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਵੀ ਦਿਲਜੀਤ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਵਾ ਆਪ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਮ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਰੁਕ ਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਏਜੀ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਮ 'ਚ ਸਾਰੀ ਪਰਚੇਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਰਡਰ ਕੱਢਣੇ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਸਤੀ ਉਹ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਮ ਦਾ ਰੇਟ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਮ ਦੇ ਨਾਰਮੈਲਿਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਈ ਪੇਪਰ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਟੈਂਡਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਬਿਲਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਜੇਕੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੋੜਨਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪਲੇਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਉਸੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਪਰ ਪਾਉਣੇ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਦਾਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਮ ਦੇ ਥਰੂ ਟੈਂਡਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਪਾ ਕੇ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬਿੱਡ ਪਾ ਕੇ 20 ਬਿੱਡ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲਿਖਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 20 ਬਿੱਡ ਦਾ ਬਿੱਡ ਰਾਈਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰਵਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਾਈ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦਲਜੀਤ ਸੈਨ ਹੋ ਗਏ ਚੌਕਰ ਸੈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਿੱਛੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ 3-4 ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਸ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਲਜੀਤ ਆਓ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ। ਅਰਵਿੰਦਰ ਐਗਰੀਕਲ ਐਸਪੀਸੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅਰਸਰ ਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਸਟੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲੱਬਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀਸਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਕਲੱਬਿੰਗ ਕਰਾਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਸਟੋਰ ਕੀਪਰਾਂ ਦੀ ਕਰਾਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਰਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਰਡਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਜਿਹੜੇ 2-2 ਇੱਕ ਮਿਲ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ। ਇੱਕ ਚਾਈਲਡ ਲੀਵ ਕੇਅਰ ਲੀਵ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਸੀ ਕਿ ਲੇਡੀ ਸਟਾਫ ਮਾਰਚ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਵੀਸਾ ਵਗੈਰਾ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਾਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਕਈ ਰਹਿ ਵੀ ਗਈਆਂ ਸਾਤੋਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੋਕੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਅਪ ਪੋਸਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਐਸਪੀਡੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਾ, ਇੱਕ ਏਐਸਓ ਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਡੀਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜੋ, ਬੋਰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਕੇਲ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੱਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਕਲੱਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਕੇਲ ਮਿਲੇ ਗਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਐਮਬੀਏ ਰੱਖੇ ਆਉਂਦੇ ਬੱਚੇ, ਐਮਬੀਏ ਨੇ ਐਮਬੀਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਕੇਲ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਜੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਿਰਦੇ ਨੇ ਸਟੋਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਰਕੇ ਕਲਾਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰੇਡ ਅਗਲਾ ਗ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੱਗੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਵੱਧ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ 1-2 ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰਸਨ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਲੈਣ ਹੀ ਡਬਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦਲਜੀਤ ਤੂੰ ਲਿਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਪਰਜੇ ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਈਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੜਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਪੜਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦਈਦਾ, ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੇਸ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਈਦਾ, ਵਾਪਸ ਮੁੜੀ ਦਾ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਆਪ ਬਣਾਉਣ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਜੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਬਣਾਓ, ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਡਰਾਫਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ 6-6 ਮੈਂਬਰ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਹੈਡ ਸਾਈਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਾਈਨਲ ਹੋਏ ਤਕਰੀਬਨ। ਇਹ ਹੈ ਵੀ
परमात्मा का शुक्र है फैमिली वालों भी सैट परमात्मा ने करता क्योंकि बच्चे दोनों वेल एस्टैब्लिशमेंट है बेटा HR कनेडा ਦੇ ਵਿੱਚ सिटीजन है ਤੇ फैमिली पूरी बेटी भी अपनी मेरी कोटी से का साइंस मिनिस्टर टीचर है सरकारी ਤੇ ਪਰੋਣਾ ਆਪਣਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਾ ਤੇ ਬੇਟੀ ਹੈ ਦੋਤਾ ਦੋਤੀ ਇੱਧਰ ਤੇ ਪੋਤਾ ਪੋਤੀ ਹੈ ਦੋਨੇ ਤਰੀਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸੀ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਸੁਖੀ ਆ 8-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਜੌਬ ਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰਾਏਗਾ ਬਸ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਤੇ ਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿਤੇ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ बहुत बहुत धन्यवाद ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੈਂਸਲ ਪੱਕਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਡਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੱਥ ਕੱਢੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਉਹ ਵੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਬਰੋਸ਼ਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ इन सपनों की तस्वीरों से इन यादों की जंजीरों से अपने दिल को कैसे हम आजाद करेंगे ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे ये लम्हे ये पल हम बरसों याद